Without further, ladies and gentlemen, allow me to welcome up on the stage the esteemed panelists for the session. First and foremost is our panelist who recently retired as the Secretary at the Ministry of Industry of the Government of Nepal and has experience of over 3 decades serving in various positions and roles under the various ministries of the government of Nepal. He also has held the position of Secretary at the Office of Prime Minister and Council of Ministers and has made significant contributions as the Secretary at the National Planning Commission and the Consul General of Nepal at Kolkata. A gold medalist from Tribhuvan University in Master of Public Administration. Ladies and gentlemen, please welcome former Secretary, Ministry of Industry, Mr. Chandra Kumar Ghimire, up on stage. Our second panelist, ladies and gentlemen, is an accomplished banker with over 20 years of experience in the banking industry. He has been actively working towards encouraging agriculture industry. Please join your hands for the chairman of Muktinath Bikash Bank Limited, Mr. Bharat Raj Dhakal. My pleasure, ladies and gentlemen, to invite up on stage our third panelist, the third Vice President of the Federation of Women Entrepreneurs Association of Nepal, also the founder and CEO of Nature Nepal, established in 2006. With F1 is a non-profit organization representing collective effort of women entrepreneurs in the economic progress of nation. Ladies and gentlemen, Ms. Darshana Shrestha, the third Vice President of F1. And our final panelist for the session is a young entrepreneur currently overseeing international partnership and communications of Hydro Solutions, which is her family business, which interests in hydropower, manufacturing, education, real estate, and tourism sectors. She's also an investor in startup projects and holds a MBA degree from the ACE Institute of Management. Please welcome Ms. Nivita Pradhan, the Vice President of Nepali Young Entrepreneurs Forum. And my pleasure, ladies and gentlemen, to invite up on stage the esteemed moderator for this panel, who has been a banker for over 12 years. Currently, she's the member of the Executive Committee of Standard Chartered Nepal and is responsible for planning, coordinating, and implementing strategies for internal and external communications, community sponsorships and donations, media and government relationships, and reinforcing the awareness of the bank's brand in Nepal. She's also a competent communicator and competent leader certified by Toastmasters International. An avid traveler with keen interest in adventure sports. Ladies and gentlemen, the head of corporate affairs, brand and marketing at the Standard Chartered Bank Nepal Limited, Ms. Pranu Singh. Ladies and gentlemen, let's have a round of applause. An audible round of applause for our esteemed panelists, and will now be a part of a 60-minute long discourse amidst the experts herein. The session has been split into 2 parts, 50 minutes for the deliberation and 10 minutes for floor interaction. So with much pleasure, I hand over the floor to the esteemed moderator of the panel. Thank you. Honorable Minister and all the distinguished guests present here, with your permission, I would now like to begin the panel discussion. I would also like to welcome once again all the panelists. We would be holding this discussion probably in both the languages, in Nepali and in English, at your comfort. So I have been informed of very tight time constraints. So I would also request all the panelists to please bear that in mind. Without further ado, I would like to begin this session, which is promoting women entrepreneurship, policies and practices. So, यो पहिलो प्रश्न चाहिँ म सबैलाई राख्न चाहन्छु. Maybe we can start from Nivita ji, just because it's a women's forum. We'd like to go ladies first. तपाईको विचारमा महिला उद्यमशीलता नेपालमा अहिले कुन स्थितिमा छ? What is the status of women entrepreneurship in Nepal? What are your observations? What are your thoughts? Okay, thank you for the question, and thank you for choosing the youngest one.
Well, I think महिला entrepreneurship भन्दाखेरि women entrepreneurship महिला उद्यमी भन्दाखेरि I think the status is slowly increasing तर emerging status चाहिँ आएको छ. अब कस्तो भन्दाखेरि अब हामी नै अहिले यहाँ हाम्रो new business age को women awards मा हेरौँ. Was this possible 10-15 years back? I don't think so. So this is how we are emerging. Also म आफ्नो experience भन्न चाहन्छु सानै भए पनि 5 years ago म पार्टिजहरुमा अंकलहरु भेट्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भने फर्स्ट क्वेशन नै तिम्रो उमेर कति भयो अनि बिहा कहिले हुन लाग्छ हुन्छ. अब त्यही अंकलहरुले आएर अहिले पार्टीमा भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिमी के गरिरहेको छौ के गर्न चाहन्छौ भनेर हुन्छ हेल्प चाहिन्छ कि चाहिदैन भनेर हुन्छ. सो दिज आर द स्मल थिंग्स वी आर सीइङ इमर्जिङ भनेर. अर्को चाहिँ के भने हाम्रो एनवाईएफ के भन्न चाहन्छु म 10 वर्ष अगाडि एनवाईएफ मा एकजना पनि महिला उद्यमी हुनुहुन्न थियो. अहिले यस्तो सिचुएसन भएर 10 वर्ष अगाडि हाम्रो एकजना मात्र महिला उद्यमी हुनुहुन्थ्यो एनवाईएफ मा. त्यतिखेर 200 जना हुनुहुन्थ्यो होला एन्टरप्रेन्योर्सहरु सबैजना पुरुष एकजना मात्र महिला. उहाँले एउटा यङ एन्टरप्रेन्योर समिट वुमन भनेर स्टार्ट गर्नुभयो जुन चाहिँ अहिलेसम्म हामीले क्यारी फरवर्ड गरेछ अनि 10 दिन अगाडि मात्र यसको लेटेस्ट एडिसन सकेछ. सो त्यो समिटले चाहिँ यति धेरै वुमनहरुलाई हाइलाइट गर्यो र त्यो समिट पछि चाहिँ एनवाईएफ मा यति धेरै महिला उद्यमीहरु आएका छौं. अहिले सबै एजको स्टार्टअप्सदेखि लिएर मच्योर्ड महिला उद्यमीहरुदेखि छ. सो डेफिनेटली एकदमै इमर्ज भइरहेको छ. हामीले देख्न सक्छौं अहिलेको यो स्टेटस अफ वुमन. एन्ड अल्सो पहिला कस्तो सोच्थ्यो भने वुमन भनेपछि कि त ह्यान्डिक्राफ्ट हुन्छ कि त पश्मिना कि त अचार हुन्छ भनेर थियो. तर द्याट्स नट ब्याड आइम सेइङ. तर के हुन्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा वुमनहरु छ. जस्तो अहिले हाम्रो यो यङ एन्टरप्रेन्योर समिट हेर्दाखेरि नै वी ह्याड रेना भन्ने एउटा लेबनिज एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ एयरबससँग 30 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा काम गर्नुहुन्थ्यो. उहाँ एक्स पोलिटिकल क्यान्डिडेट पनि हो लेबननको. त्यस्तै हाम्रो क्यारल भन्ने हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ बडी शपको ओनरसँग क्लोजली काम गरेर नेपाल आएर एउटा लग्जरी ब्रान्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ब्रान्ड खोल्नुभयो जुन चाहिँ एकदम राम्रो गरिरहेको छ. उहाँ बीबीसीको एक्सपिडिसन एक्सपर्टहरु पनि हुनुहुन्छ. त्यस्तै गरेर ह्यान्डिक्राफ्टमा एक्सपोर्ट गरिरहेको बाहिर युएसतिर त्यस्तो एन्टरप्रेन्योर्स पनि थियो. सो इन अल आई फिल एकदमै चेन्ज भयो हुँदै गइरहेको छ. दो अलिकति टाइम लाग्छ इट क्यान ह्यापन ओभर टाइम तर चेन्ज हुँदै गइरहेको छ. Thank you, Nivita ji. That was pretty encouraging. Darshana ji, यहाँको चाहिँ यसमा के छ विचार अनुभवहरू? धन्यवाद. म चाहिँ निविताजीलाई नै अग्री गरेर म के कुरा भन्न चाहन्छु भने महिला उद्यमशीलता अहिले एकदम बढिरहेको छ. यहाँ नै आज हामीले हलमा देख्यौँ भने हाफ द हल इज फिल्ड बाई वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स. अब यो कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म 3वटा पोइन्ट लिएर महिला उद्यमशीलता कसरी बढिरहेछ भन्ने कुरा गर्छु. सबभन्दा यो गर्दा चाहिँ हिस्ट्रीमा जानुपर्ने कुरा आउँछ. यो 80s तिरको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलामा हाम्रो दिग्गज उद्यमी महिला दिदीबहिनीहरू एकदम दुःख गरेर अब उद्यमशीलता महिलालाई अगाडि ल्याउनु पर्छ भनेर अगाडि बढ्ने दिदीहरू आज पनि अगाडि हुनुहुन्छ र अघि पनि हामीले भिडियोमा पनि देख्यौँ. उहाँहरू जसरी दुखरी आउनुभयो अरूहरू त्यो बाट भन्दा फरक ढङ्गले अहिले अगाडि आइरहेको छ. अहिले निविताजीले पनि भन्नुभयो सबभन्दा पहिला हामीले कसरी इमर्ज भएको छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि एउटा रहरले अर्को करले. रहरले आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने म एउटा चाहिँ होम मेकर मेरो बच्चा स्कुल गइसक्यो अब आई विल ह्याभ टु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. मेरो स्किल के छ त त्यो स्किललाई लिएर उसले एउटा एन्टरप्रेन्योरशिपमा चेन्ज गरेर अगाडि बढ्दैछ भने अर्को एउटा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तो होइन अब यङ एज मलाई सपोर्ट छ मलाई पुस छ सो आइ एम गोइङ टु बी अ बेटर एन्टरप्रेन्योर. म महिला पुरुष भन्दा पनि म राम्रो हुन्छु भनेर अगाडि आइरहेको अवस्था छ. र अर्को करले भन्दा कस्तो हुन्छ भने हामी यो देशभरिको महिलाहरू कसरी आएको छ भनेर हेर्दाखेरि उहाँहरूको सायद परिवारको पुरुषहरू चाहिँ विदेशीको अवस्थामा आफ्नो घर जमलाई अब अगाडि बढाउनु पर्ने आफ्नो बालबच्चालाई पढाउनु पर्ने अवस्थामा आफूमा जे सिप छ के छ त्यसलाई लिएर उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नलाई उहाँले उद्यमशीलतामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा छ. यसरी बढ्दा बढ्दै के हुन आयो भने एउटा जेन्डर इक्वालिटी एउटा लैङ्गिक समानताको कुराहरू पनि साथसाथ वृद्धि हुँदै आयो हुन्छ नि. पहिला वुमेन एन्ड डेभलपमेन्ट वुमेन इन डेभलपमेन्ट भन्ने जुन कुराहरू आउँदा आउँदै लैङ्गिक समानताको कुरा आउँदाखेरि सँगसँगै प्यारलली चाहिँ अब चाहिँ होइन आर्थिक सशक्तिकरण पनि हुनुपर्छ. महिला अगाडि आयो भने परिवारबाट समाज समाजबाट देश यसरी वृद्धि हुन्छ भनेर महिला उद्यमशीलता यसरी अगाडि बढेको छ. अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ अहिले तपाईँ बजार जानुभयो भने के सोध्नुहुन्छ होइन म यहाँलाई प्रस्तुत गर्छु.
पहिला चाहिँ के भन्थ्यो भने यो मलाई वस्तु चाहिन्छ म किन्छु म प्रयोग गर्छु फेरि किन्छु तर अहिले जुन कन्ज्युमरलाई लागेको उहाँहरूको ट्रेन्ड फरक छ बजार जानु भएर प्रडक्ट हेर्यो भने यो कहाँबाट आएको यो कसले बनाएको कुन वर्गले बनाएको यदि यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई अहिले इफेक्ट गरेको छ कि छैन त्यो विभिन्न कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर किन्दाखेरि एउटा वर्गलाई समेटेर गर्दा यो महिलाले बनाएको हो भनेपछि धेरै कन्ज्युमरले अहिले किन्न थालेपछि महिलाहरूले बनाएको वस्तुहरू बजारीकरणमा आउन थालेको छ भने महिलाहरू पनि त्यसरी उद्यमशीलतामा अगाडि बढेको चाहिँ ट्रेन्ड त्यसरी देखेको छ हजुर धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शनाजी भरत सर यसमा हजुरको केही धारणाहरू धन्यवाद खास गरी महिलाहरूको उद्यमशीलताको बारेमा धेरै कुराहरू आइसके कुराहरू चाहिँ दोहोरिन चाहिँ सक्छ यो पछिल्लो क्रममा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन हाम्रा संविधानदेखि धेरै नियमहरूमा महिलाहरूको बारेमा हामीले लेख्यौँ र धेरै सङ्घ संस्थाहरू खास गरी एनजिओ आइएनजिओहरू नेपालमा प्रवेश गरे र सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू उद्यमशीलता भएको चाहिँ देखिन्छ तथापि हाम्रो देश नेपाल गरिब हुनुको एउटा कारणहरू महिलाहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा गरिब भएर हो कमजोर भएर हो मैले विभिन्न फोरममा भन्ने गर्छु हामीले महिलाहरूलाई सबैले एकै बास्केटमा हाल्न मिल्दैन कुनै एउटा महिला गरिबको कोखबाट जन्मियो अथवा गरिबको श्रीमती बन्यो भने उसको जीवन फरक छ सोच्नै नसक्ने जीवन छ कुनै एउटा त्यही महिला धनीको बाबु कोखबाट जन्मियो र धनीको श्रीमती भयो भने उसको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आएको चाहिँ छ तर उसले केही पनि गरेको हुँदैन त्यसकारण हामी पुरुषहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यदि हामीले महिलाहरूलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ महिलाहरूलाई उद्यमशीलता आयोजनका कामहरूमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पुरुषको ठुलो भार घट्दै जान्छ किनकि हामी आय आर्जन पुरुषले मात्रै गर्ने भन्दाखेरि नेपालमा करप्सन बढ्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो तथापि हामीले अब महिलाहरूको यो जुन डाटामा हेरेर भन्दा पनि उनीहरूको चाहिँ जीवनमा कतिको परिवर्तन भएको चाहिँ छ साँच्चै महिलाहरूले त्यो अनुभूति गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको चाहिँ हामीले बुझ्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ र पछिल्लो क्रममा महिला पुरुष बराबर भनेर पनि भन्ने गर्छौँ है उहाँले भन्नुभयो यो करले र रहरले भन्ने कुरा नै आएको छ यो उद्यमशीलता त्यति सजिलो कुरा होइन उद्यमशीलता गर्ने भन्ने कुरा त्यसमा पुँजी चाहिन्छ त्यहाँ जोखिम बेयर गर्ने उसँग क्षमता हुनुपर्छ उसँग त्यो किसिमको एउटा स्किल हुनुपर्छ त्यति सजिलो चाहिँ व्यवसाय हुन सक्दैन तर हामी नेपालमा कसैले गरेको देखेर हामी एउटा रहरले चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ अनि असफल भएपछि हामी त्यसलाई चाहिँ गाली गर्छौँ र हामी नेपाल पछाडि पर्नुको एउटा कारण पनि के हो भने हामी उद्यमशीलतालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ हामी जहिले पनि जागिरको पछि लागेर हिँड्न खोज्यौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कहिले पनि परिवर्तन आएन र अब हामी महिलाहरूलाई साँच्चै अगाडि बढाउने हो भने अब नेपालमा नेपाली महिलाहरू अथवा नेपाली उत्पादनहरूको मार्केटिङ गर्ने हामीले यदि हेऱ्यौँ भने विदेशबाट आएको सामान डिस्ट्रिब्युसनको फर्मल च्यानल छ नेपालमा तर नेपालको उत्पादनलाई चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्ने फर्मल च्यानलै हामीले बनाउन सकेका छैनौँ र राज्यले पनि त्यसलाई खासै वास्ता गर्न सकेका छैन यहीँ अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ नेपालको राज्यमा बस्ने मानिसहरूसँग हामीले धेरै पटक बहस गरेका छौँ कुरा गरेका चाहिँ छौँ तर व्यावहारिक ज्ञानको अभाव धेरै छ त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ साँच्चैकै अगाडि बढ्ने हो भने उहाँसँग एउटा इच्छा पनि हुनुपर्छ त्यो जोखिम बेयर गर्ने चाहिँ क्षमता नै हुनुपर्छ र उहाँलाई चाहिँ पुरुषले चाहिँ ठुलो साथ दिनुपर्छ यदि पुरुषले साथ दिन सकेन भने महिलाले मात्रै केही गर्न चाहिँ सक्दैन तथापि हामीले यदि यहाँ हेर्ने हो भने डाटाहरू हेर्ने हो भने पहिलाको तुलनामा महिलाहरू चाहिँ धेरै अगाडि बढेको चाहिँ छ तर यो सन्तोषजनक चाहिँ छैन भोलिका दिनमा यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रा यी समस्याहरूलाई हामीले कलेक्सन गरेर समाधानतिर लाग्नुपर्छ हस् धन्यवाद धन्यवाद भरतजी अब म हाम्रो चन्द्र घिमिरेजी उहाँलाई पनि हजुरको अनुभवहरू सोधौँ जहाँसम्म मैले यहाँको प्रश्न बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु हिजो र आज के पाउनु भएको छ भन्ने यहाँले सोध्न चाहनु भएको छ मेरो अब्जर्भेसनमा मैले केही स्टार्टअपमा बाँडेर हेर्न म चाहन्छु हिजोको दिनमा मलाई लाग्छ जसले उद्यमशीलता सुरु गर्नुभयो उहाँहरूसँग एक खालको बिचरा भन्ने ट्याग झुन्डिएको हुन्थ्यो भनेको केही बाध्यतामा परेपछि उहाँहरूले सुरुवात गर्नु परेको थियो
तर अहिले मलाई लाग्छ जो उद्यमशीलतामा आइरहनु भएको छ अहिलेको जेनेरेसन, उहाँहरूसँग प्यासन छ, त्यो भनेको भोक छ, तृष्णा छ। अघि एकजना पूर्व वक्ता दिल्लीबाट उहाँले भन्नुभएको थियो फायर इन द बेली भनेको आगो सल्किरहेको छ पेटमा, त्यो अहिलेको जेनेरेसनमा म देख्दछु। त्यसै गरी अर्को त्यतिखेर सुरुवात गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सुरुका दिनहरूमा म 80s तिरको म 90s तिरको जतिखेर म आफै ग्रोइङ स्टेजमा थिएँ, मैले देख्ने गर्थेँ उहाँहरू अधिकांश सीमित खालका उद्योगहरूमा हुनुहुन्थ्यो, जस्तो पोते उन्ने, बुन्ने, सिलाइ, यो खालको विषयहरूमा हुनुहुन्थ्यो। आज म देख्छु उहाँहरूसँग एउटा बोल्डनेस छ, उहाँहरूसँग एडभेन्चरस एटिच्युडहरू देख्दछु म अहिले उहाँहरू आइटीमा हुनुहुन्छ, अहिले उहाँहरू म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू एक्सपोर्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनमा हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि हामीले हजुर बिष्टका कथा सुनेका छौँ, जसले भारतबाट आयातित अचारहरूलाई हाम्रा राजधानीका ठुल्ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूको सेल्फबाट हटाउनको लागि उहाँले उदाहरण सेट गरेर देखाउनु भयो। त्यसै गरी हामीले अरू यङ एन्टरप्रेन्योरहरू, वुमन एन्टरप्रेन्योरहरू देखिरहेका छौँ जसले एक्सपोर्टमा अधिकतम आफ्नो फुट अथवा पाइला अगाडि बढाइरहनु भएको देख्न पाउँदछु। त्यो एउटा ठुलो चेन्जेस मैले देखिरहेको छु। हिजोको दिनमा अर्को मैले के देख्थेँ भन्दाखेरि सोरोगेटेड अनरसिप जसलाई भन्ने गरिन्छ टर्मिनोलोजी युज गरेर, त्यो भनेको के हो भने श्रीमानको छोराको स्वामित्वमा कागजमा आफ्नो नाम राख्ने हैसियतमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँहरू सोरोगेटेडमा होइन, उहाँहरू आफ्नो प्रेजेन्समा हुनुहुन्छ, आफ्नो अनरसिपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो लगानी छ र आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ छ। त्यो चेन्जेस मैले देखेको छु। र हिजोको दिनमा माइक्रो इन्टरप्राइजेसहरू, जस्तो भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भनेदेखि भारतमा अधिकांश 90% वुमन एन्टरप्रेन्योरहरू माइक्रो इन्टरप्राइजेसमा संलग्न भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर हामी कहीँ के देख्दैछौँ भने उहाँहरूको उपस्थिति अहिले स्तर उन्नति भएर, त्यहाँबाट अपग्रेडेसन भएर उहाँहरू माइक्रोबाट कटेजमा आइरहनु भएको छ, कटेजबाट स्मलमा आइरहनु भएको छ, स्मलबाट मिडियममा आइरहनु भएको छ र ठुला इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि आइरहनु भएको छ। मतलब यो अर्को चेन्जेस मैले देखेको छु। अर्को मैले चेन्ज के देखाएको छु भने हामीले जसरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भन्ने गर्छौँ 8 प्रकारका इन्डस्ट्रिजहरू छन्, चाहे त्यो सेवाका कुरा होलान्, चाहे त्यो पर्यटनका कुराहरू होलान्, चाहे उत्पादनशीलका कुरा होलान्, चाहे त्यो खनिजजन्य कुराहरू होलान्, चाहे त्यो वन तथा कृषिमा आधारित उद्योगका वर्गीकरणमा पर्ने कुराहरू होलान्। यी यावत उद्योगहरूमा उहाँहरूको उपस्थिति अहिले बढ्दो रूपमा गएको छ। यसरी विभिन्न स्टार्टअपमा म के पाउँदछु भने उहाँहरूको उपस्थिति अहिले जुन ढङ्गले बढिरहेछ त्यसले एउटा ठुलो रे अफ होप चाहिँ हामीलाई दिएको छ, जुन निकै सकारात्मक छ। धन्यवाद। Thank you. Chandraji, I would like you to hold on to that mic. तपाईँको विचारमा हाम्रा अहिलेको नीति नियमहरू यो महिला उद्यमशीलताको प्रवर्धन विकासका लागि कतिको प्रभावकारी छन्? हामीले नगरेको होइन, धेरै काम गरेका छौँ यो बिचमा। मलाई लाग्छ जतिखेर बेजिङको कुरा हामी गरिरहेका थियौँ त्यो सायद सम्भवतः लेट 80sतिरको कुरा हो अथवा अर्ली 90sतिरको कुरा हो। त्यो बेलामा हामीले एकदमै हम्बल बिगिनिङबाट सुरु गरेका थियौँ। हाम्रा पोलिसिजहरूमा महिलालाई पोलिसिजहरूले चिनिरहेको अवस्था थिएन। तर त्यो पछाडि यस्तो प्रेसर सिर्जना भयो हाम्रो समाजमा जुन ज्यादै सकारात्मक भयो, जसका लागि खास गरी महिला अधिकारसँग सम्बन्धित अभियन्ताहरूको निकै ठुलो योगदान छ। त्यसको कारणले भयो के भन्दाखेरि पोलिसिजमा उहाँहरूको उपस्थिति, पोलिसीले उहाँहरूलाई चिन्नुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ विकास हुँदै गयो। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि हामीले मोनिटरी पोलिसीबाट सपोर्ट गरिरहेका छौँ, ब्याङ्किङ पोलिसिज जसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दछ त्यसबाट हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी फिस्कल पोलिसिजहरू जसले हाम्रा बजेटको विनियोजन गर्ने काम गर्छ त्यसले सपोर्ट गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसै गरी रेभिन्यू पोलिसीले उहाँहरूलाई कर, छुट, सहुलियत, प्रोत्साहन के दिनुपर्छ त्यो कुराहरूको व्यवस्थाहरू हामीले गरेका छौँ। जसको उदाहरणका लागि हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 हेर्न सक्दछौँ, जसको उदाहरणका लागि हामीले औद्योगिक आर्थिक ऐन हरेक वर्ष जारी हुने गर्छ बजेटसँग, त्यसमा हामीले प्रशस्त उदाहरणहरू हामीले पाउन सक्दछौँ। म चाहिँ त्यसले फिस्कल पोलिसीबाट त्यसलाई उहाँहरूका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गर्न थालिएको अवस्था आएको छ। त्यसै गरी अन्य पोलिसिजहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसिजन्सहरूबाट पनि उहाँहरूका लागि
विभिन्न खालका स्किमहरू अगाडि सारिएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यहाँ भन्न बिर्सनु हुँदैन, लगानी र उद्योगसँग सम्बन्धित जुन नीतिहरू छ त्यसले विशेष व्यवस्थाहरू गरेको छ। जस्तै उदाहरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा 27 हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ महिलाका लागि भनेर एउटा विशेष व्यवस्था क्लज पनि त्यहाँ राखिएको छ र उहाँहरूका लागि के गरिनुपर्छ भन्ने 3टा मेजर कुराहरू त्यसमा राखिएको छ। म चाहिँ यसरी एउटा नीतिहरूले चिनेको कुरा रह्यो। अर्को कुरा के रह्यो भने समाजले पनि उहाँहरूको उपस्थितिलाई बढीभन्दा बढी स्थान दिन थालेको अवस्था रह्यो, फ्यामिलीले पनि स्थान दिन थालेको अवस्था रह्यो र उहाँहरू घरबाट बाहिर निस्कने उहाँहरूका मोबिलिटीहरू बढीभन्दा बढी हुने अवस्था रह्यो। त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका नीतिहरूले सपोर्ट गरेको अवस्था रहेको छ। र अर्को चाहिँ मैले भन्न छुटाएछु, हाम्रो संविधानले, खास गरी पछिल्लो संविधानले, यो संविधान हामीले गर्व गर्नुपर्छ, सम्भवतः संसारको आजको दिनमा सबैभन्दा प्रोग्रेसिभ संविधान हो। खास गरी जेन्डर इक्वालिटी र वुमन इम्पावरमेन्टको हिसाबले, जीबी भन्ने गर्छौँ, त्यो हिसाबले हेर्ने भनेदेखि सबैभन्दा प्रोग्रेसिभ हो, जसले इन्स्योर गरेको छ, ग्यारेन्टी गरेको छ कि यति प्रतिशतभन्दा कम पार्टिसिपेसन पोलिटिक्समा हुनै, त्योभन्दा कम हुनु हुँदैन भनेर भनिएको छ। त्यसको कारणले त्योभन्दा माथि पार्टिसिपेसन इन पोलिटिक्स भएको छ र पार्टिसिपेसन इन सिभिल सर्भिस भएको छ, पार्टिसिपेसन इन सिभिल सोसाइटी भएको छ र विभिन्न सेक्टरहरूमा पार्टिसिपेसन इन मिडिया भएको छ। यो खालका कुराहरू पनि त्यो नीतिको कारणले, आखिरमा संविधान भने त मूलनीति हो, देशको मूलनीति हो, त्यसले सबैलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ। यो ढङ्गले हामीले हाम्रा नीतिहरूले पछिल्लो समयमा निकै इन्करेज गर्दै गएको पाउँदछौँ। तथापि कार्यान्वयनको अवस्था के छ त्यो एउटा बहसको विषय हो। त्यो मैले यहाँ स्पेस बाँकी राखेको छु, पछि प्रश्नहरू आयो भने त्यसमा म जम्प गर्नेछु। धन्यवाद। Thank you, Chandraji. That was pretty encouraging and assuring, I should say. र यही कुरामा हुँदा अघि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले पनि he kind of gave an open invitation, के सजेसन्सहरू छ पोलिसी लेभलमा। सो दर्शनाजी, यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, महिला उद्यमशीलताको प्रवर्धनको लागि तपाईँको विचारमा कस्तो खालीको पोलिसी इन्टरभेन्सन्सहरू, के कस्ता नीतिगत हस्तक्षेपहरू चाहिन्छ हामीलाई? भर्खर सचिवज्यूले सबै नीतिहरू हामीलाई के हो सहुलियतका कुराहरू सबै उहाँले विस्तृत भनिदिनु भयो। जब हामी प्राइभेट सेक्टरबाट जिल्ला जिल्लामा जान्छौँ, महिलाहरू भेट्छौँ, तपाईँहरूलाई के को समस्या छ? हामीलाई त म्याडम वित्तीय पहुँचको समस्या छ। हामीलाई व्यवसाय अगाडि बढाउनलाई हामीलाई वित्तीय पहुँच पाउन गाह्रो छ। हामीलाई सरकारले 15 लाखसम्म हामीलाई सहुलियत कर्जा दिएको छ, तर हामी जाँदाखेरि हामीलाई कोलाट्रल माग्छ। त्यो के भएको रहेछ? यो प्रश्न त यहाँ नै उठिसकेको छ। त्यहाँ के ग्याप छ इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा भनेपछि यो पार्टलाई हामीले बुझाउन सक्ने एउटा नीति सायद हामीलाई चाहिने हो कि हैन? यो नीति कसरी ल्याउन सक्छ त? यो सरकारले नीति ल्याइदिनुहुन्छ। हामी प्राइभेट सेक्टर, एफएनसिसिआई, महिला उद्यमी महासङ्घ नेपाल र विभिन्न यस्ता महिलाहरूसँग जोडिएका विभिन्न प्राइभेट सेक्टरहरूले काम गर्दै आउँदा यस्ता चुनौतीहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ र हामी आफै पनि एउटा महिला उद्यमी भएको नाताले यो भोग्दै आइरहेका छौँ। भनेपछि यो ग्यापलाई हामीले कसरी मिट गर्ने एउटा नीति छुट्टै एउटा ल्याउनु पर्ने हो कि भन्ने एउटा मलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। र अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएकोमा यो प्रश्न एउटा पनि राखेर सायद हामीलाई मन्त्रीज्यूले यो जुन रिलेटेड ठाउँमा पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ कि। र अर्को कुरा, महिलाहरू एउटा उद्यमी बनेर अगाडि बढिरहेको अघि पनि हामी 4 जनाबाट हामीले सुनिसक्यौँ। तर त्यो महिला एउटा उद्यमी बनेको पछाडि के चाहिने हो त? त्यो एउटा नीतिको पछाडि त्यो कुरा कम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू ल्याएको छ कि छैन त? महिलाहरूलाई एक्सेस टु फाइनेन्स छ भनेर हामीले बारम्बार सुनिराखेको छ। अघि पनि हामीले भिडियोमा हेऱ्यौँ, एउटा दिदीले भन्नुभएको थियो 15 लाख छ भन्छ, भाषणमा भन्छ, खोइ त हामीले पाएको। त्यो कुराहरू बारम्बार सुन्दै आउँदाखेरि हामीले त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने अर्को कुराहरूले गर्दा कतै रोकेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। त्यो प्रश्नको लागि कम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा भनेको एउटा चाहिँ महिलाहरूले साँच्चै राम्रोसँग व्यवसाय गरिराखेको छ त? उनीहरू साँच्चै नै एउटा कम्पिटिटिभ मार्केटमा जानलाई बिजनेस म्यानेजमेन्ट सही ढङ्गसँग उसले चलाएर अगाडि गएको छ त? सरकारले त्यो नीति बनाउँदाखेरि त्यसलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ। एउटा त्यो गर्दाखेरि सरकारले त त्यो बिजनेस म्यानेजमेन्टका कुराहरू सरकारले गर्ने होइन। हामी जस्तो महिला उद्यमी महासङ्घ नेपाल छ, जुन 50वटा भन्दा बढी जिल्लामा हाम्रो सङ्घ रहेको छ भने 3000 भन्दा बढी महिलाहरू हाम्रो डाइरेक्ट
हाम्रो नेटवर्किङमा रहेको छ भने किन सरकारले हामी जस्तो महासङ्घसँग मिलेर उहाँहरूसम्म डाइरेक्ट पुगेर यो कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा भनेको उहाँहरूलाई एउटा वस्तुहरू उत्पादन गरिराखेको छ। मुस्ताङकोले स्याउ सुकाएको छ भने काठमाडौँमा उसले बजार कसरी ल्याउने, त्यो मेकानिजम के छ त, त्यो भ्याल्यु चेन हामीले कसरी ल्याउन सकेको छ त। त्यो पोलिसीमा हामीले चाहिँ एउटा महिलालाई एउटा कलेक्सन सेन्टरको रूपमा प्रत्येक प्रदेशमा भयो भने त्यहाँ जम्मा गरेर हामीले एउटा लिङ्केज क्रिएट गर्न सक्छौँ कि, त्यो पोलिसीमा त्यो इन्कर्पोरेट भएको छ कि छैन। र महिलाहरू एउटा ड्युअल रेस्पोन्सिबिलिटी बोकेको जिम्मेवारी हाम्रो समाजमा भएको महिलाहरू हो भने उहाँहरूले आफ्नो घर परिवारलाई हेरिरहेको छ भने त्यसको साथसाथै उसले आफ्नो व्यवसायमा पनि अगाडि बढिरहेको छ। र उहाँहरूले आफूले सक्दो गरिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यो एनेबलिङ इन्भाइरोन्मेन्ट क्रिएट गरिदिनु पर्ने हो कि बालबच्चालाई स्याहार्ने ठाउँमा, अथवा एउटा जेन्डर सेन्सिटाइज्ड वर्किङ एरिया ब्याङ्कमा उहाँले जुन ऋण लिन जान्छ उहाँ त्यहाँ कम्फर्टेबल छ कि छैन, त्यो हामीले सोचेको छ कि छैन त। किनभने हामी त 7 प्रदेशमा गएर प्रत्येक जिल्लाका महिलाहरूसँग सोद्धाखेरि हामीलाई त्यहाँ जानै डर लाग्छ। त्यहाँ ठुला ऋण लिन आउनेहरू हुन्छन्, हामी त जब 10 र 15 लाख लिन गएको भनेपछि उसलाई 10-15 लाख जुन सहुलियतमै दिएको छ त्यो लिन पनि ऊ कम्फर्टेबल भएको छैन भनेपछि उसलाई त्यहाँ एउटा जेन्डर सेन्सिटाइज्ड वेमा अथवा त्यहाँको कर्मचारीहरूले कसरी व्यवहार गर्छ र ऊ कम्फर्टेबली एउटा शानका साथ म मेरो व्यवसाय गर्न म ऋण लिन्छु भनेर जान सक्ने एउटा क्षमता निर्माण गर्नु पर्यो। ब्याङ्कहरूमा एउटा अवसर आउनु पर्यो। छन् त छ नि महिलाहरूलाई कति छन्। अनि अर्को कुरा भनेको एउटा होलिस्टिक अप्रोचमा अहिले त महिलाहरू बिचारा आफूले सानो उद्यम गरेर बसेको छ, उसको बजार जसरी पनि चाहिएको छ, त्यो बजार लिनलाई उसलाई चाहिँ त्यो मिडिएटरहरू हुन्छ नि जुन बेच्दाखेरि उसले बढी लिन्छ, बिचारा उसलाई परेको दाम पनि पाएको हुँदैन। त्यो नगरिकन एउटा भ्याल्यु चेनमा ल्याएर होलिस्टिक अप्रोचमा मैले अघि पनि भने त्यो गर्ने हो कि, त्यो एउटा कुरा छ। र अर्को अहिले कोभिडले गर्दा हामीले के एक्सपिरियन्स गर्यो भने महिलाहरूको पुरा उसको बिजनेस डिस्ट्रप्टेड छ। किनभने उहाँहरूले डेली बनाउँछ, बजारमा लान्छ, उसले क्यास लिन्छ, उसको क्यास फ्लो चाहिँ रेगुलर भइरहेको हुन्छ। अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि उसको क्यास फ्लोमा डिस्ट्रप्टेड हुँदाखेरि कतिपय महिलाहरूको त आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था पनि छ। हामीले बन्द गऱ्यो भने के गर्ने? महिलाहरू त समाजको आर्थिक मा कन्ट्रिब्युटर हो, वा समाज बिग्रिन्छ, देशको अर्थतन्त्र बिग्रिन्छ भने उहाँहरूलाई त उहाँहरूको बिजनेस बिगार्न त भएन भनेपछि हामीले त्यो सिनारियोमा पोलिसी कसरी ल्याउने त भन्ने कुराहरू हामीले एउटा नीति बनायो भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले इन्कर्पोरेट गर्ने र हामी जस्तो महिला उद्यमी महासङ्घ एफएनसिसिआई जुन प्राइभेट सेक्टरले काम गरिरहेको छ उहाँहरूसँग हातो मालेर गयो भने जुन अहिलेको अवस्था छ त्योभन्दा पनि बढी महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले उद्यममा अगाडि ल्याएर उहाँलाई बढी बढाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू दर्शनाजी। र हामीले पोलिसिजको कुरा गऱ्यौँ, इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गऱ्यौँ र ग्याप्सहरूको कुरा गऱ्यौँ। बट वान थिङ इज फर स्योर, जुन हिसाबमा हाम्रो जुन प्यासन, जुन थट्सहरू जुन यहाँ आइरहेछ नि, र यस्तो फोरमहरू मार्फत जुन हाम्रो एउटा नयाँ इनिसिएटिभ जुन स्टार्ट भएको छ, आइ एम स्योर देयर इज अ लङ वे टु गो एन्ड आइ एम स्योर वेयर एभर वे हेडिङ इट्स गोइङ टु बी रियली पोजिटिभ। दर्शक यहाँ उपस्थित दर्शकवृन्दहरूमा पनि केही क्वेसन्सहरू, जिज्ञासाहरू छन् होला। अन्तिममा हामी एउटा क्वेसन एन्ड आन्सर राउन्ड पनि सेसन पनि राख्छौँ 5-10 मिनटको। सो तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छ भने कृपया टिपिराख्नुहोला। वी विल कम ब्याक टु यु। यतिखेर म भरतजीसँग फेरि एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले महिला उद्यमीहरूलाई कसरी अगाडि बढ्नमा मद्दत र प्रोत्साहन गर्न सक्छ? केही बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ? उहाँले भने जस्तो लोन त छ तर पाइरहेको छैन रे, के छ यहाँको त्यसमा विचारहरू? धन्यवाद। खास गरी नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले महिलाहरूलाई एकदम प्रायोरिटीमा राखेर काम गरेको मैले अनुभव रहेको चाहिँ छ। खास गरी नेपालमा को वित्तीय प्रणालीमा एबीसीडी भन्ने एउटा संस्थाहरू चाहिँ छ र अर्को चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले कर्जाहरू प्रवाह गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यहाँ अहिले कुरा पनि उठिसक्यो, महिलाहरूले भनेको बेलामा ऋण पाउँदैन भन्ने कुराहरू पनि आयो र अहिले फेरि अर्को कुरा के पनि यहाँ समस्याको रूपमा देखिएको छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले खास गरी लघुवित्त संस्थाहरूले एउटै सदस्यलाई अथवा एउटै ऋण व्यक्तिलाई चाहिँ धेरै संस्थाले चाहिँ लगानी गरेर
त्यसले चाहिँ ठुलो ऋणको भार भएर उसको चाहिँ जीवन नै बर्बाद भएको घटनाहरू पनि बाहिर आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। तथापि हामीले कस्तो प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने कोही पनि व्यवसायीले यदि ऋण उसले खोज्छ भने उसले सहज तरिकाले मैले ऋण पाउन सक्छु भन्ने संयन्त्रको चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालमा भएका चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू एकअर्कामा एकदमै प्रतिस्पर्धी छन्। त्यो प्रतिस्पर्धाले जोखिम बढाएको हो कि भनेको मान्छेले ऋण नपाएको हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी जुन महिलाहरूले साँच्चैकै उसले व्यवसाय गरेको चाहिँ छ, त्यो व्यवसायबाट उसले आयोजन पनि गरेको चाहिँ छ र त्यसको उत्पादनको एउटा ग्यारेन्टी गर्ने फर्मल च्यानलहरू पनि विकास भएको छ भने ब्याङ्कहरूले त्यहाँ सजिलै लगानी गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। कतिपय नेपालमा मैले अगाडि पनि भनिसकेको चाहिँ छु, नेपालमा जुन उत्पादनको बजारीकरण गर्ने, बजार ग्यारेन्टी गर्ने मेकानिजम बन्न सकेको चाहिँ छैन। त्यो बन्न सकेको खण्डमा यदि उसले यति उत्पादनबाट अथवा यसको यति उद्यमबाट यति पैसा कमाउँछ भन्ने ब्याङ्कलाई एउटा एक किसिमको ग्यारेन्टी भयो भने उसले सहज तरिकाले लगानी पनि गर्छ। र अर्को कुरा सबैभन्दा नेपालमा समस्या कुरा भनेको यो धितो कर्जा चाहिँ रहेको चाहिँ छ। जससँग धितो छ उसले उद्यमशील नगर्न सक्छ, व्यवसाय नगर्न सक्छ। जोसँग उद्यमशील गर्ने योजना चाहिँ छ उसँग धितो नहुन सक्छ। त्यो समस्या पनि रहेको चाहिँ छ। र कतिपय ठाउँमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सबै थुप्रै एकै ठाउँमा भएर बढीभन्दा बढी एउटै व्यक्तिलाई ऋण दिएको अवस्था पनि छ। कतिपय ठाउँहरूमा ब्याङ्कहरू नपुगेको अवस्था पनि छ, किन नेपालको भूबनोटै भूगोल त्यस्तै किसिमको चाहिँ रहेको चाहिँ छ। तथापि मलाई के लाग्छ भने हामीले केही संयन्त्रहरू चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा मैले अहिले भने अब यहीँ हामी अन्त अर्थमन्त्री हुनुभयो, नेपालको कस्तो सिस्टम छ भने यहाँ आज संयोगले यो कार्यक्रमको स्पोन्सर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क छ र यो कार्यक्रमसँग एसोसिएट ब्याङ्क चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क छ। हामीले दुईटाको यदि हेर्ने हो भने यहाँ खास आज चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कोही भएको भए अझ राम्रो पनि हुन्थ्यो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कलाई रुरल एरियामा गएर ब्रान्च खोल, स्ट्यान्डर्ड चार्टरलाई डिप्राइस सेक्टरमा लगानी गर भन्दाखेरि उसलाई सजाय दिए जस्तो हुनसक्छ, किनकि उसको त्यो किसिमको उसँग संरचनै छैन, उसको त्यो किसिमको चाहिँ एचआरै छैन। अब उसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यति तैँले लगानी डिप्राइस सेक्टरमा गर्नैपर्छ, गरिन्छ भने पेनाल्टी हान्छु भन्छ। जुन यहाँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क छ, म त्यसको चेयरम्यान भएको नाताले होइन, म तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा भनेको चाहिँ छु। उसले राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको भन्दा बढी चाहिँ डिप्राइस सेक्टरमा लगानी गरेको चाहिँ छ, तर उसलाई इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पोलिसी कस्तो हुनु पऱ्यो भने सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्नु हुँदैन। जसले जे काम गर्छु भनेर ऊ लागेको हुन्छ उसलाई त्यसमा चाहिँ प्रोत्साहित कसरी गर्न सकिन्छ, कस्ता किसिमको इन्सेन्टिभहरू दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यमा बस्ने मानिसहरूसँग त्यो एउटा त्यो किसिमको ज्ञानहरू हुनु चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। तर हामी कस्तो छौँ भने पोलिसी बनाएका चाहिँ छ, नेपालमा जस्तो यति धेरै नियमहरू मलाई लाग्छ संसारमा कहीँ पनि छैन होला। तर ती नियम कसरी बनाइएका छन् भने नेपालका मान्छे सबै चोर हुन्, यिनले चाहिँ यसो ऊ भयो भने कहीँ यसो लुज पुल देख्यो भने चाहिँ यिनले चोरिहाल्छन्, यिनले बदमासी गरिहाल्छन् भने चाहिँ नेपालका पुलिसहरू बनाइएको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि पोलिसी बनाउनु भन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने र इमान्दारितापूर्वक कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र मैले उहाँले तपाईँले सोधेको प्रश्नमा एउटा बढी ओभर फाइनेन्सिङ भएको समस्या पनि छ र अर्को ऋणहरू भनेको बेला नपाएको अवस्था पनि चाहिँ छ। तर ऋण नपाएको अवस्था अलिक कम हो कि, र अहिले एउटा आशंका के पनि छ भने अहिले पछिल्लो क्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो 15 लाखसम्मको महिला उद्यमी सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो कर्जा कतै दुरुपयोग भएको हो कि, त्यसमा महिलाका नाममा ऋण निकालेर पुरुषले चाहिँ चलाएको हो कि भन्ने पनि धेरै आशंकाहरू आएको चाहिँ छ। र हामी यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन जुन क्षेत्रमा निर्देशित गरेका कर्जाहरू चाहिँ छन् ती कर्जालाई हामीले फिल्डमा गएर हेर्ने हो भने धेरै कर्जाहरू चाहिँ दुरुपयोग भएको चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जसलाई जे चाहिएको छ त्यो पाउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाउनुपर्छ र त्यो उद्यम गर्ने मानिसलाई पनि मलाई ऋण चाहियो भने मैले जसरी पाउँछु भन्ने एउटा ग्यारेन्टी उसलाई भयो भने यसको रिजल्ट फरक आउँछ। यदि त्यो गर्न सकिएन भने चाहिँ यो दुरुपयोग हुनसक्छ। हस्, धन्यवाद। Thank you, Bharatji. Nivedita, I'd like to come back to you. Women entrepreneurs in Nepal are voicing different type of problems, challenges, throughout the session today. So, yo samasyaharu chai thyakai kun kataतिर छ? Is there a definite geography or definite situation like नीति नियम problem हो कि, bureaucracy problem हो कि, bankहरूको process problem हो कि, or is it just their family problems? What according to you is the problematic area?
सो मलाई लाग्दैन कि एउटा पर्टिकुलर प्रब्लमै हो किनभने डिफ्रेन्ट सेक्टर्सको डिफ्रेन्ट प्रब्लम हुन्छ म म्यानुफ्याक्चरिङ र एनर्जी सेक्टरमा छु मेरो आफ्नै प्रब्लम छ टेक सेक्टरको आफ्नै प्रब्लम होला एनजिओ सेक्टरको आफ्नै प्रब्लम होला होइन सो त्यही भएर एउटा पर्टिकुलर प्रब्लम चाहिँ छैन देयर इज अ लट अफ डिफ्रेन्ट प्रब्लम्स इन अल द सेक्टर्स तर आई टोटली अग्री विथ वाट दर्शनाजी जस्ट सेड अनि भरतजी जस्ट सेड दर्शनाजीले जस्तो एक्सेस टु फाइनेन्स छैन भन्यो हामीले पनि एनवाइएफले पनि प्रोभिन्समा ब्याङ्कर्सहरूलाई लगेर अनि यो महिला संस्थाको यो उपाध्यक्ष अध्यक्षहरूलाई बोलाएर एउटा वार्तालापहरू गराउँदाखेरि कुराकानीहरू गराउँदाखेरि उहाँहरूलाई त थाहा पनि थिएन कि यस्तो पहिला गभर्मेन्टले यस्तो फेसिलिटिज दिएछ भनेर नम्बर 1 अब अध्यक्षलाई थाहा छैन भने जेनरल मेम्बर्सलाई त झन् के थाहा त्यो संस्थाको ल अब उनीहरूले इन्फर्मेसन पायो अरे उहाँहरू अब ब्याङ्क जान खोज्नुभयो उहाँहरूले ऋण पाएन भन्नुहुन्छ अब किन होला त यो ऋण एज भरतजी र दर्शनाजीले भन्नुभयो के रिजन हो यो चाहिँ गभर्मेन्टले नै हेर्नु पर्यो के ग्याप भइरहेको छ फर इक्जाम्पल अब हामीले नै लोनलाई अप्लाई गर्दाखेरि कतिवटा डकुमेन्ट सबमिट गर्नुपर्छ हामीले कतिचोटि लोनलाई अप्लाई गरिसकेका हुन्छ स्टिल केही न केही लोनको डकुमेन्ट मिसिङ भएर फेरि रिजेक्ट भएर फेरि त्यो सबै डकुमेन्ट मिलाउनुपर्छ होइन तर उनीहरू त झन् एकचोटि पनि लोनलाई अप्लाई नगरे मान्छेहरू कि त डकुमेन्ट्स मिलेन कि त राम्रो बिजनेस छ तर डकुमेन्ट्स मिलेन कि ब्याङ्क पनि त तपाईँको त इन्भेस्टिङ संस्था त हो नि फ्रीमा पैसा बाँड्ने संस्था त होइन भायबल बिजनेस छ भने उनीहरूले पैसा दिन्छ सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क पोलिसी राम्रो छ सरकारले लिएर आउनुभएको इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबले चाहिँ इज इट रियली इम्प्लिमेन्टिङ किन इम्प्लिमेन्ट नभइरहेको चाहिँ आई थिङ्क ग्याप दे हेभ टु फाइन्ड आउट किनभने हामीले त ग्याप देखिरहेको छौँ अब आई थिङ्क फुल फ्लेज नेसन वाइड जान चाहिँ सरकारले नै गर्नुपर्छ त्यो होइन अर्को आई फिल प्रब्लम इज अहिले पनि कतिवटा गाउँहरूमा जाँदाखेरि प्रोभिन्सको गाउँहरूमा जाँदाखेरि अहिले पनि महिलाहरू दब्बेर बसिरहेका छन् एकदमै जस्तो पैसाकोलाई हस्बेन्डलाई माग्नुपर्ने अनि किचन चलाउनु पर्ने स्कुल पठाउनु पर्ने बच्चाहरूलाई सो एउटा फिनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स नै छैन क्या उनीहरूमा फिनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स नभएपछि म माथि आउने भनेर कसरी हुन्छ उनीहरूको आउँदै आउँदैन नि हामीले चाहिँ के देखेको छौँ भने हामीले रूपन्देहीको गाउँहरूमा गएको थियौँ अनि के देख्यौँ भने जुन गाउँ चाहिँ एकदमै प्रस्पर गरेछ महिला एकदमै लिडर्सहरू हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरू आफै फिनान्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ कसरी भयो भने उहाँको घरबाट नगर भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले बिजनेस गरेर केही कमाएर हातमा पैसा भएपछि उहाँ समाजहरूमा माथि आउन चाहनु हुँदो रहेछ सो त्यो भएपछि अटोमेटिकली त्यो गाउँको विकास हुँदै जाने रहेछ अनि सोसियली पनि विकास हुँदै जाने रहेछ सो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि मलाई लाग्छ देशको विकासलाई नै खालि क्यापिटलहरूमा मात्र विकास गरेर भएन गाउँदेखि नै स्टार्ट हुनु पऱ्यो एमएसएमइजदेखि नै स्टार्ट हुनु पऱ्यो पोलिसिज पनि जस्तो अहिले भने एसएमइजको लागि पोलिसिज होला एमएसएमइजको लागि केही पनि ठोस पोलिसी दिएको छैन उनीहरूलाई त अब 20,000देखि तपाईँको 15,000 25,000 50,000 हुन्छ त्यो ब्याङ्कले किन दियोस् जोसँग एकदमै एक्सपिरियन्स पनि छैन केही पनि छैन सो त्यो एउटा पोलिसी चाहिँ आई थिङ्क वी आर ल्याकिङ अनि गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने अब संस्थाहरूलाई बोलाउनु पऱ्यो कि एक्सपर्टहरू मात्र बोलाएर भन यङ संस्थाहरूलाई पनि बोलाउनु पऱ्यो स्टार्टअपको प्रब्लम्स थाहा हुन्छ होइन अनि त्यो भए चाहिँ उहाँहरूले एनालिसिस गरेर त्यसपछि पोलिसिज बनाउनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू निविता आई थिङ्क यो एउटा यस्तो टपिक हो जुन यो 40-60 मिनटको सानो टाइम फ्रेममा इट्स टु लेस फ्रेङ्कली आई थिङ्क वी निड लाइक फ्यु डेज अफ सेसन डिस्कसन अन दिस बट ह्याभिङ सेड द्याट आई वुड लाइक टु नाउ मुभ अन टु माई लास्ट क्वेसन फर अल अफ यु र यहाँ उपस्थित र पछि विभिन्न प्रसारण च्यानल मार्फत हामीलाई सुन्नुहुने महत्त्वाकांक्षा बोकेको महिला दिदीबहिनीहरूलाई यहाँहरूको के सुझाव छ छोटकरीमा जनाइदिनुहुन्छ चन्द्रजी क्यान वी स्टार्ट विथ यू धन्यवाद पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने हामीसँग केही गर्व गर्नुपर्ने अग्रज महिला दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तै उदाहरणको लागि अम्बिका श्रेष्ठ उहाँहरूले जुन हाइट गेन गर्नुभएको छ त्यसलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब एकदमै डाउन टु अर्थ भएर भुइँबाट उठेको फिगर हेर्ने हो भने सम्भवतः मैले नाम गल्ती नसम्झेको भने लक्ष्मी शर्मा जो पहिलो टेम्पो चालक भएर अगाडि आउनुभयो र उहाँ व्यवसायीको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ यस्ता फिगरहरूलाई पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले आफूलाई पहिला ट्रस्ट गर्नुहोस् तब अरूले ट्रस्ट गर्छ आफूले आफूलाई ट्रस्ट गरिएन भनेदेखि
अरूले ट्रस्ट गर्नका लागि त्यो स्थान पाउनका लागि गाह्रो हुन्छ। दोस्रो कुरा त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा हिजोको अग्रजहरूले जुन बेला सुरु गर्नुभएको थियो कस्तो ब्याकड्रपमा सुरु गर्नुभएको थियो, कति प्रतिकूल मौसममा अवस्थामा उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो। अहिलेको अवस्था भनेको एजुकेसनको हिसाबले, हेल्थको हिसाबले, चेतना स्तरको हिसाबले र पोलिटिकल राइट्स जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनले दिएको छ अथवा विभिन्न लजहरूले दिएको छ, यो सबैलाई हेर्दाखेरि अहिले हामी हिजोको तुलनामा धेरै एडभान्स पोजिसनमा छौँ। म चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा अगाडि आउन सकिने हुन्छ, त्यसलाई पनि त्यो एडभान्टेजलाई पनि हेरिदिनुहोस्। र फाइनली म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको जुन आइटीको जुन एज छ यो बेलामा एक्सेस टु इन्फर्मेसन, एक्सेस टु फाइनेन्स जस्ता विभिन्न इस्युजहरूलाई हल गर्नका लागि अहिले ती इन्स्ट्रुमेन्टहरू उपलब्ध छन्, त्यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। आशावादी हौँ हामीले। अहिले मलाई लाग्छ 17% भन्दा माथि यहाँहरूको योगदान जिडिपीमा रहेको छ। योभन्दा धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ। एउटा तथ्याङ्क मैले बिहान केलाइरहेको थिएँ, भारतको तथ्याङ्क केलाइरहेको थिएँ, जसले बताउँछ कि अहिले भइरहेको भारतको महिलाहरूको वर्कफोर्समा भनेको लेबर फोर्समा, टोटल लेबर फोर्समा जुन उपस्थिति छ त्यसलाई डबल गर्न सकियो भने त्यो अवस्थामा बढीमा 9% सम्मको ग्रोथ रेट, इन्डियाको जिडिपी ग्रोथ रेट चाहिँ बढाउन सकिन्छ, रेज गर्न सकिन्छ भन्ने छ। मलाई लाग्छ यहाँहरूसँग त्यो अपार सम्भावना छ, यहाँहरूले त्यो रियलाइज गरिदिनु भने मलाई लाग्छ हामी केही पनि 7-8% को ग्रोथ रेट बढाउन सकिन्छ। तर प्रोभाइडेड द्याट कि हामी सबैले पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले सँगसँगै यहाँ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। भरतजी, तपाईँको केही सुझाव सल्लाहहरू? अब कुराहरू धेरै आइसकेका चाहिँ छन्। साँच्चै अब हामीले उद्यमशीलतालाई बढाउने हो भने हामीले के काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ, त्यसको अनुभव कस्तो छ, त्यसले आफ्नो त्यसको एकाउन्ट भनौँ न लेखा कस्तो अवस्थामा चाहिँ छ र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ के योजना हो त्यो चाहिँ हामीसँग प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यो ठुलो कागजमा नभए पनि एउटा मनमा के हुनु पऱ्यो भने मेरो यो व्यवसायबाट मैले राम्रो आम्दानी गरिरहेको छु, मेरो यो व्यवसायको मार्केट अलरेडी मैले फिक्स गरेको अवस्था चाहिँ छ र मेरो लेखा एकदमै राम्रो छ। हामीले उद्यमशील व्यवसायहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने मानिसले आफ्नो हेल्थ कस्तो छ भनेर जबसम्म उसले डक्टर कहाँ गएर चेकअप गर्दैन तबसम्म उसलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै व्यवसायको स्वास्थ्य भनेको पनि त्यसको लेखा हो। हामीले व्यवसाय गर्दाखेरि म धेरै ठाउँमा महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ व्यवसाय हेर्न जान्छु, उहाँले हचुवाको भरमा चाहिँ भनिरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। हाम्रो लेखा चाहिँ एकदम ठिक तरिकाले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो, हिजोका दिनभन्दा अहिले एकदमै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा चाहिँ पहिलाभन्दा यदि कम्प्लिट सोल्युसन भयो भन्न त म सक्दिनँ, पहिलाभन्दा धेरै सजिलो तरिकाले चाहिँ कर्जा प्रवाह गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तैपनि त्यसका केही कुराहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन कारणले अलिकति त्यो डकुमेन्टेसन अलि लामो भयो भन्ने कुराहरू गुनासाहरू पनि आएको अवस्था चाहिँ छ। यदि यहाँले योजनासहित जानुभयो भने ब्याङ्कहरूले चाहिँ पहिलाको तुलनामा कम ब्याज दरमा कर्जाहरू दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो यहाँहरूको लागि एउटा अवसर पनि हो। र अर्को कुरा, हामी अनुदानको पछाडि भन्दा पनि अनुदान पाइन्छ भने हामी लिनुपर्छ, तर अनुदानको पछाडि लाग्दाखेरि आफ्नो फेरि अवसरी घुम्ने तरिकाले पनि हिँड्नु हुँदैन। किनकि यदि हामीले उत्पादन अथवा हाम्रो व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भने त्यो नेपालको ब्याङ्कको ब्याज दरले त्यति ठुलो समस्या चाहिँ ल्याउँदैन। यदि हामीले ब्याङ्कबाट लिएको ऋण सही ठाउँमा प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसको ब्याज दरको अर्थ हुँदैन। यदि हामीले गलत ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रवाह गऱ्यौँ भने त्यो सामान पनि महँगो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पछिल्लो क्रममा महिलाहरूको नाममा धेरै उद्योग धन्दाहरू व्यवसायहरू दर्ता भएको भन्ने चाहिँ सरकारी डाटाबाट देखिन्छ। साँच्चै त्यो रियलमा भएको हो कि अथवा त्यसमा पुरुषले महिलाको नाम देखाएर उसले चाहिँ त्यहाँबाट कुनै लाभ लिइरहेको अवस्था चाहिँ छ कि अनुचित भनौँ न, उचित लाभ दिँदा त केही भएन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने मानिसका आधारभूत आवश्यकता भनेको घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य भनेर हामीले पढेका चाहिँ छौँ, हामीले घोक्ने गर्दछौँ। र तपाईँहरू यदि संसारका सबै पनि मानिसहरूको जति पनि संसारभरि जति पनि व्यवसायहरू चाहिँ छन् ती सबै व्यवसाय मानिससँग रिलेटेड हुन्छन्। र यदि हामीले आफ्ना चाहिँ खर्चहरू आफ्नो आम्दानीको खर्चको हिस्साहरूलाई हिसाब गर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो खर्च हामीले खानामा गरेर खर्च गरेका हुन्छौँ।
त्यसपछि हामीले उपयोग गर्ने कपडाहरूमा लगाएका हुन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो बास जुन हामी जहाँ बस्छौँ भाडामा भए पनि आफ्नो घरमा भए पनि त्यहाँ खर्च गर्छौँ। त्यसपछि हामीले शिक्षामा खर्च गर्छौँ र त्यसपछि स्वास्थ्यमा खर्च गर्छौँ। त्यो भएको हुनाले नेपाल कृषि प्रधान देश हो। खाना भनेको कृषिसँग रिलेटेड छ। यदि यहाँहरूले कृषिलाई प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्नुभयो भने यो संसारको सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय हो। किनकि मानिसहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो खर्च नै खानामा भएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले भुल्न हुँदैन। किनकि नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। नेपालमा ठुल्ठुलो उद्योग धन्दाहरूको सम्भावना अलिक कम छ। नेपालको सम्भावना भनेको कृषि र सानो तथा मझौला व्यवसाय हो। र महिला दिदीबहिनीहरू यदि कृषिसँग आबद्ध भएर अगाडि बढ्नुभयो भने यसको बिजनेस चाहिँ संसारमा सबैभन्दा ठुलो छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको चाहिँ छ। र यहाँहरूले यसरी नै आजको जुन यो कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको चाहिँ छ। यहाँबाट केही कुराहरू सिकेर यहाँले आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा लागू गर्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you. Darshana ji, your advice for aspiring young women entrepreneurs or professionals? म एउटा खुसीको कुरा एउटा डेटाबाट भन्न चाहन्छु। यदि महिला र पुरुषले इक्वल अपर्च्युनिटी पायो भने 2025 सालसम्म महिलाको संसारमा जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ होला त? 26% महिलाको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ संसारको जीडीपीमा। भनेपछि यो सानो नम्बर होइन। 26% भनेको $29 ट्रिलियन कन्ट्रिब्युसन महिलाले गर्न सक्छ हैन। अर्को कुरा वर्ल्ड ब्याङ्कले के भनेको छ भने 37% महिलाले वर्ल्डको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युट गरिराखेको छ। त्यही सिनारियोमा हेर्दै जाने हो भने नेपालमा हामीसँग चाहिँ 28% महिला उद्यमीहरू त्यो जो दर्ता रेजिस्टर गरेको छ उनीहरू छन्। इन्फर्मल सेक्टरमा त कति छ कति। भनेपछि यो सबै मैले भनेको नम्बर कम होइन। भनेपछि महिलाहरूको कन्ट्रिब्युसन ठुलो छ कुनै पनि आर्थिक सशक्तिकरणको लागि। यदि उहाँहरू आफ्नो व्यवसायले अगाडि बढ्छ र सरकारबाट उहाँहरूलाई चाहिँ वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स फ्रेन्डली नीतिहरू आउँछ भने उहाँहरूले चाहिँ डबल फड्को मार्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले म अब यङ एन्टरप्रेन्योर्स जो एस्पायरिङ वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स छ उहाँहरूलाई चाहिँ म यो हरेस खाने अवस्था छैन। विदेशमा पलायन हुनुपर्ने अवस्था छैन। नेपालमा नै धेरै यस्तो स्रोत छ। नेपाल भनेको त यो नेचुरल रिसोर्सको धनी देश। आइडेन्टिफाई गरेर प्रत्येक जिल्लाबाट डिस्ट्रिक्ट वान प्रडक्ट निकालेर तपाईहरू अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँ धेरै तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र लोनको कुराहरू पनि हामीले यदि यो ग्यापहरू छुट्यायो भने अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अस्ति मङ्सिरसम्म 20,000 जनाले लियो। हामीसँग अहिले कति महिलाहरू छन् त भन्दाखेरि more than 25 lakhs women entrepreneurs छ भने कति पर्सेन्टले मात्रै लोन ल्याएरैछ त? त्यहाँ पनि अपर्च्युनिटी छ। त्यहाँ अपर्च्युनिटीहरू सबै ठाउँमा छन्। त्यो ट्याप गर्न सिक्नु पर्यो। र अर्को कुरा हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टरहरू छौँ जहाँ चाहिँ महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनलाई हामीले काम निरन्तर गरिराखेको छ। उहाँहरूलाई सपोर्ट मेन्टरिङदेखि लिएर उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङदेखि लिएर बिजनेस सपोर्टदेखि लिएर लिङ्केजेसदेखि लिएर हामी सबै गरिराखेको छ। भनेपछि जुन सुरुवातमा 2-4 जना महिला दिदीबहिनीहरूले दुःख गरेर व्यवसाय गरिराखेको थियो नि अहिले गर्नु पर्दैन। एउटा भेरी गुड प्लेटफर्म क्रिएट भइसकेको छ। सरकारले धेरै हामीलाई सहयोग गरिराखेको छ। भनेपछि अब हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ ताकि एउटा मनोबल लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर धन्यवाद। Thank you, Darshana ji. We started with the youngest and we are back to the youngest. Nivita ji, your final thoughts? I think I'll need a little bit more experience to give advices, but मेरो 7 years of working experience, what I've seen is basically just try. This is for not just female entrepreneurs, for male as well, youths. Just try because oily हो time. Like मेरो life पनि oily हो time. म 60 पुगेपछि try गर्छु भन्दाखेरि risk factors are more.
मेरो मोर रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ सो जस्ट ट्राई तर ट्राई भन्दैमा म भन्छु कि यु हेभ टु हेभ अ क्यालकुलेटेड रिस्क द्याट किनभने म मेरो घर जग्गा पैसा सबै बेचेर त बिजनेस गऱ्यो भने अनि डुब्यो भने त एकदमै नराम्रो हुन्छ होइन इट्स भेरी ब्याड सो जस्ट टेक क्यालकुलेटेड रिस्क यो बिजनेस डुब्यो भने इट डज नट ह्याम्पर मी म बाँच्न सक्छु भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ मेरो घाँटी नाप्ने काम चाहिँ गर्नु भएन अनि लास्टली आई वुड लाइक टु से इज द्याट मेन्टरसिप चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ वाट आइभ लर्न्ड थ्रु वर्किङ अब आई एम लकी इनफ किनभने मेरो त ड्याड छ ज्ञानेन्द्रलाल जुन चाहिँ मलाई मेन्टर गर्नुहुन्छ किनभने उहाँको जुन चाहिँ 50 years अफ एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो त आई डोन्ट थिङ्क म 50 years काम गरेर पनि त्यो मैले पाउन सक्छु आई निड टु वर्क अनदर 100 years टु गेट अल द्याट एक्सपिरियन्स अनि कसरी काम गर्ने भनेर सो इफ आई हेभ अ मेन्टर मैले गाइडेन्स पाउँछु मैले अब सपोज एउटा बिजनेसमा प्रब्लम भएर मैले त्यो यतिचोटि सोध्छु मैले समाधान नै गर्न सक्दिनँ तर मैले एउटा मेन्टरबाट गाइडेन्स पाएँ भने त उसले ओके यसरी गर्ने यो त उसको एक्सपिरियन्सबाट जुन चाहिँ मैले एक दिनमा लर्न गरेँ नि त सो आई थिङ्क मेन्टरसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अदर देन द्याट आई थिङ्क द्याट्स अबाउट इट फ्रम मी Thank you so much. I have just received a signal that we have time only for one question. So I would like to invite that lucky person. Do we have any question? Ke jigyasa ke prashna tha? Okay, first come first. Yes, madam. Mic एकचोटि दिदिनु होला. यहाँको नाम प्रश्न अनि कुन चाहिँ प्यानल मेम्बरको लागि त्यो प्रश्न एड्रेस गरिएको कृपया भनिदिनु होला. मेरो प्रश्न उद्योग मन्त्रालयका पूर्व सचिव सर चन्द्र घिमिरे सरलाई छ. सर, हजुरले भर्खरै पुस 20 गतेको राजपत्रमा चाहिँ विदेशी कम्पनीहरूलाई चाहिँ संलग्न गर्नुभएको छ कृषिमा. यसले गरेर हामी जस्ता महिला उद्योगीहरू जुन भर्खर बामे सर्ने अवस्थामा छ हामीलाई यसले के असर परिरहेको छ. जस्तै यो खोलिदिनु भएपछि हामी जस्ता महिला उद्योगीहरूले यस्ता मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग न पुँजीमा सकिन्छ हामीले न टेक्नोलोजीमा सकिन्छ कम्पिटिसन गर्न. यसले गरेर म पनि एउटा व्यवसायमा संलग्न छु र मेरा व्यवसायमा 10 जना जति रोजगार मैले दिइरहेको छु भने उहाँहरूको यदि हामीले चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी आइसकेपछि उहाँहरूसँग कसरी कम्पिटिसन गर्ने र यस्तो अवस्थामा हाम्रो उद्योग चाहिँ बन्द हुने अवस्था आउँछ र यसको जिम्मेवारी कसले लिनुहुन्छ म यो क्वेसन गर्न चाहन्छु सरलाई. धन्यवाद. यहाँको शुभ नाम? हेलो, रिमा श्रेष्ठ. हजुर, धन्यवाद यहाँलाई. यहाँहरूलाई अलिकति म अलिक समय लिउँ है. म यो प्रश्न अलिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँले. हामीले 38 सालदेखि एफडिआई नेपालमा वैदेशिक लगानी खोलेको इतिहास हामीसँग छ. 49 सालमा पहिलो ऐन हामीले फिटा ऐन ल्यायौँ. फिटा ऐन भनेको वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित ऐन ल्यायौँ. त्यो ऐन ल्याएको बखतमा तीनटा मात्रै उपक्षेत्र एग्रिकल्चरभित्रको 3टा मात्रै उपक्षेत्र बन्द गरिएको थियो. अरू सबै सेक्टर खुला गरिएको थियो. म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु 3टा मात्रै उपक्षेत्र कृषिभित्रको बन्द गरिएको थियो. अरू सबै सेक्टर चाहिँ खुला राखिएको थियो. हामीले 2075 सालमा अर्को फिटा ल्यायौँ भनेको नयाँ कानुन ल्यायौँ वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्यायौँ. त्यो बेलामा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सबै क्षेत्र उपक्षेत्रहरू हामीले बन्द गऱ्यौँ. त्यो वास्तवमा हाम्रो सही निर्णय थिएन. किन थिएन भन्छु भने हरेक इकोनोमीलाई हामीले लगातार रिफर्म गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ, खोल्दै लैजानु पर्ने हुन्छ. किन खोल्नुपर्छ भन्दा जहाँनिर हामीलाई पुँजीको आवश्यकता पर्छ, जहाँनिर हामीलाई प्रविधिको आवश्यकता पर्छ, जहाँनिर हामीलाई नलेजको आवश्यकता पर्छ, जहाँनिर हामीलाई इन्टरनेसनल मार्केट लिङ्केजको आवश्यकता पर्छ हामीले खोल्दै लैजानु पर्ने हुन्छ. उदाहरणका लागि म धेरै टाढाको कुरा गर्दिनँ. हामीसँग रिलेभेन्ट केस भनेको इन्डियाको केस. इन्डियाले जतिखेर डाक्टर मनमोहन सिंह उहाँले 96 तिर जब मुभ सुरु गर्नुभयो उहाँहरूले, पीवी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 90s को अर्लीदेखि नै भनिदिउँ. त्यो बेलामा उहाँहरूले आफूलाई ओपन अप गर्दै लैजानुभयो. ओपन अप गर्ने क्रममा धेरै सेक्टरलाई कृषिभित्रको सेक्टरलाई उहाँहरूले 49% भनेको मैले ओपन गरिएको थियो. पछि आएर 2012 मा ठुलो रिभ्याम्प गर्नुभयो. 2016 मा अर्को ठुलो रिभ्याम्प गर्नुभयो. 2020 को सेप्टेम्बरमा आइपुग्दाखेरि उहाँहरूले सबै क्षेत्रहरूलाई उहाँहरूले ओपन गर्नुभयो इन्डियाले. अब क्याम्बोडियाले खोलेको छ,
लाओसले खोलेको छ, ससाना मुलुकहरूको मैले उदाहरण दिएँ, छिमेकी मुलुकहरू अरू धेरैतिरको त्यही अवस्था छ। अफ्रिकाका गरिबभन्दा गरिब मुलुकहरूले खोल्दै लगिरहेको छ। जस्तो उदाहरणका लागि हिजोको दिनमा युद्धमा परेका मुलुकहरू जस्तो इथियोपियाको कुराकानी गरौँ, रुवान्डाको कुराकानी गरौँ, या कङ्गोको कुराकानी गरौँ, या जिम्बाब्वेको कुराकानी गरौँ, या जाम्बियाको कुराकानी गरौँ, यी लगायतका मुलुकहरूले खोल्दै खोल्दै लगिरहनु भएको छ। तर हामीले के गर्यौँ? बन्द गर्न थाल्यौँ। कि हामीले भन्न सक्नु पर्यो हामीसँग पुँजी प्रशस्त छ, केका लागि? कृषिको लागि। कृषिमा के को लागि भन्दाखेरि कमर्सियलाइजेसनको लागि। कृषिमा के को लागि भन्दा मोडर्नाइजेसनको लागि। कृषिमा के को लागि भन्दाखेरि मेकानाइजेसनको लागि। त्यो किन भन्दाखेरि प्रोडक्सन आउटपुट यिल्ड बढाउनको लागि। त्यो के का लागि भन्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि। प्रोडक्टिभिटी भनेको मैले कुन सेन्समा भन्छु भने हामीले र चाइनाले उत्पादन गर्ने पर हेक्टर राइसको प्रोडक्सनलाई हेर्ने हो भने हामीभन्दा कैयौँ गुणा माथि उसले त्यही हेक्टरमा 1 हेक्टर जमिनमा उसले उत्पादन गर्दछ। त्यो भनेको प्रोडक्टिभिटी हो। अब हामीलाई समस्या के छ भन्दाखेरि पुँजी छैन, प्रविधि छैन, इनपुट छैन। यी यावत कुराहरूको अभावमा भनेको नलेज छैन, हामीसँग नलेज क्रिएसन गर्ने क्षमता हामीले गेन गर्न सकिरहेको छैन भनेको। त्यसका लागि R&Dमा हाम्रो जुन फोकस हुनुपर्ने हामीले R&D गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो भएको हुनाले यो पटक सतर्कतापूर्वक 2टा कन्डिसन 3टा कन्डिसन राखेर खोलिएको। एउटा के कन्डिसन राखिएको छ? ठुला उद्योगका लागि मात्रै भनेर खोलिएको छ। त्यसले अरू उद्योगलाई समस्या नपरोस् भन्नको लागि गरेको छ। ठुला उद्योगको लागि मात्रै। यो यहाँहरूलाई म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, ठुला उद्योगको लागि मात्रै पहिलो शर्त। दोस्रो 75% एक्सपोर्ट गर्ने उद्योगको लागि भनेर खुला गरिएको छ। 75% एक्सपोर्ट कि हामीले नगर्नु पर्ने हो र? हामीले त बढीभन्दा बढी ग्लोबल मार्केट लिन सक्नु पर्यो नि। बढीभन्दा बढी हाम्रा रिजनल मार्केट लिन सक्नु पर्यो नि। बढीभन्दा बढी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको मार्केट लिन सक्नु पर्यो नि। अब त्यसका लागि 75% को कन्डिसन राखेको छ। जबकि अरू मुलुकहरूले यस्तो कडा शर्त राखेको बिरलै पाइन्छ। हामीले त्यो शर्त राखेका छौँ। तेस्रो के भनेका छौँ? आफैले उत्पादन गरेको केसमा मात्रै, गर्ने केसमा मात्रै भनेर भनिएको छ। अरूबाट बाई गरेर होइन त्यो भनेर भनिएको छ। इन्डियामा के देखिएको छ भन्दाखेरि यो खालको उहाँहरूले रिफर्म गरेर जाँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङहरू बढेर गएको छ। कोसँग? किसानसँग। कसरी? किसानले कहिले कति मूल्यमा कति क्वान्टिटीमा बेच्न पाउने भन्ने उसँग ग्यारेन्टिड हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट भएपछि उसँग त्यो ग्यारेन्टिड मार्केट हुन्छ र एस्योर्ड प्राइस हुन्छ। अब हामीले किसानलाई त्यो अवसर दिइरहेका छैनौँ। त्यो अवसर दिलाउनका लागि भनौँ न विगतमा केही उद्योगहरूले जस्तो चिनी उद्योगहरूले मूल्य नपाएको किसानले चाहिँ दुःख यसो गरिरहेका छन्, रोइरहेका छन् उनीहरूले त्यो मूल्य पाउनको लागि। भनेपछि यो यसरी लगानीकर्ताहरू आएर यदि किसानसँग कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ जसरी इन्डियामा भएको छ, मध्य प्रदेशमा बढेर गएको देखिन्छ, तमिलनाडुमा बढेर गएको देखिन्छ, पन्जाबमा बढेर गएको देखिन्छ, विभिन्न स्टेट्सहरूमा जहाँ चाहिँ एग्रिकल्चरको राम्रो सेक्टरहरू ग्रो गरेको छ त्यो सेक्टरमा बढेर गएको देखिन्छ। म्हणजे त्यो सम्भावनालाई हामीले चाहिँ अस्वीकार गर्ने, कन्ट्र्याक्ट फार्मिङलाई किन नबढाउने? यदि हामीले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ नगर्ने भने हाम्रा किसानका छोराहरू कहाँ जाने भयो, छोरीहरू कहाँ जाने भयो? अरबमा जानुपर्ने, मलेसियामा जानुपर्ने, त्यहाँका खेती स्याहार्नु पर्ने, हाम्रा खेती उनीहरूले स्याहार्नु पर्ने उहाँहरूको राइट छैन, अधिकार होइन। अर्को कुरा कन्ज्युमरले गुणस्तरीय सामग्री उपभोग गरेर पाउनुपर्ने कि नपर्ने? गुणस्तरीय सँगसँगै सहज मूल्यमा सस्तो मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्न पाउनुपर्ने कि नपर्ने? यो भनेर 25% को एउटा लुप राखिएको छ, एउटा विन्डो राखिएको छ। 25% भनेको किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ डेस्टिनेसन मार्केटमा के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ वस्तु जान सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। कहिलेकाहीँ विषम परिस्थिति पनि हुनसक्छ। जस्तो हिजोको दिनमा हामीले कोभिड जस्तो परिस्थिति पनि भएका छौँ, जुन बेलामा हाम्रो सिग्नल कार्गो पनि बाहिर जान नसक्ने अवस्था आएको थियो। भनेपछि एउटा सानो स्पेस रुम यहाँको लागि राखिदिएको छ। भने भोलिको दिनमा त्यसले कस्तो रिजल्ट दिन्छ त्यसलाई हेरेर हामीले फर्दर अरू रिफर्म के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिफर्म गर्न सकिन्छ। बरु अब यहाँनिर हुनुपर्ने बहस के हो भने त्यो किसानले अधिकतम फाइदा कसरी पाउनुपर्छ, किसानले अधिकतम फाइदा पाउनको लागि के कस्तो विधिहरू निर्माण गर्नुपर्छ, अधिकतम मूल्य पाउनको लागि के कस्तो विधिहरू निर्माण गर्नुपर्छ हो, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ बहस हुनुपर्ने मैले खाँचो देख्दछु। त्यसका लागि हामीले राम्रा रिसर्चहरू र डिबेटहरू बहसहरू अगाडि बढ्नुपर्ने मैले आवश्यकता देख्दछु। यदि त्यसरी हामी जान सक्यौँ भनेदेखि हामीले FDI कृषि क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्छौँ।
र कन्ज्युमरको राइट्सलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्न सक्दछौँ, निर्यात बढाउन सक्दछौँ। अहिलेको जस्तो 2 खरबको आयात गर्नुपर्ने जुन बाध्यता कृषि सेक्टरभित्र छ त्यो पनि के को कारणले भन्दाखेरि हामीसँग रेमिटेन्सको कारणले अर्निङ बढेर गएको छ, उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। उपभोग गर्नुपर्ने कारणले हामीले 2 खरबको बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। 33 अरबको चामल ल्याइरहेका छौँ, त्यसै गरी 33 अरब झन्डैको तरकारी ल्याइरहेका छौँ, 15 अरबको मिलेट ल्याइरहेका छौँ, 15 अरबको मेज ल्याइरहेका छौँ, 11 अरबको चिया र कफी ल्याइरहेका छौँ, 3 अरबको माछा मासु मात्रै ल्याइरहेका छौँ। भने चाहिँ यो अवस्थामा यावत रूपमा हेर्दाखेरि 2 खरब झन्डै करिबको चाहिँ हामीले आयात पनि गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो माटो कि कृषिको लागि अयोग्य छ भनेर भन्नु पर्यो। कृषिको लागि योग्य छ भनेदेखि हामीले कहीँ न कहीँ लगानी गर्ने वातावरण त हामीले दिनुपर्छ। कि हाम्रो आन्तरिक लगानी पर्याप्त हुनु पर्यो निजी क्षेत्रको, कि हाम्रो सरकारको लगानी पर्याप्त हुनु पर्यो कृषि क्षेत्रभित्र। छैन भनेदेखि त्यसलाई कहाँबाट कम्प्लिमेन्ट गर्ने त? अन्य मुलुकहरूमा अहिले के भइरहेको छ एउटा ट्रेन्ड छ भनेदेखि, सरी मैले थोरै समय लिएँ, ट्रेडिसनल सेक्टरहरूमा मात्रै लिमिट छैन एफडिआई। अब नयाँ नयाँ सेक्टरहरू अथवा सब सेक्टरहरू के हो त्यो पनि ओपन गर्ने कुराहरू अहिले दौर चलिरहेको छ, फेज चलिरहेको छ। त्यो मानेमा एग्रिकल्चर सेक्टर अहिलेको नयाँ, जसरी इ कमर्स नयाँ सेक्टर हो अहिलेको, आजभन्दा 20 वर्ष 10 वर्ष अगाडि हामीले नचुनेको सेक्टर हो भने चाहिँ नयाँ नयाँ सेक्टर र सब सेक्टरहरू पनि हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। म त आह्वान गर्न चाहन्छु यहाँहरू जस्ता एस्पिरेन्ट एन्टरप्रेन्योरहरूले एफडिआई पार्टनर, किनभने एफडिआई भनेको खालि फरेन इन्भेस्टर मात्रै हुँदैन, यहाँको डोमेस्टिक इन्भेस्टर पनि हुन्छ। यहाँहरूले पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुन्छ तब एफडिआई यहाँ आउने हुन्छ। भने त्यो पार्टनरसिपका लागि तपाईँहरूसँग त्यो रुम अहिले क्रिएट भएको छ, त्यसलाई उपयोग गर्नुहोस्। अघि मैले चाहिँ सजेसनको पार्टमा त्यो कुरो मैले भन्न छुटाएको छु। त्यो यो एडभान्टेजलाई पनि लिन सक्यो भनेदेखि क्विक एक्सेल गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। र यो बहसपछि पनि यहाँ दर्शकहरूको केही थप जिज्ञासाहरू छ भने हाम्रो प्यानल मेम्बर्सहरूलाई आजको इभेन्टको दौरान सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आइ एम स्योर दे विल बी मोर देन ह्याप्पी टु अब्लाइज। र लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, यसका साथै म आजको प्यानल डिस्कसन प्रोमोटिङ वुमेन अन्टरप्रेन्योरसिप पोलिसिज एन्ड प्र्याक्टिसेस यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। आई लाइक टु एक्सप्रेस माई सिन्सियर ग्रेटिट्युड टुवर्ड्स ऑल द प्यानल मेम्बर्स प्रेजेन्ट हियर फर बिङ सो इन्साइटफुल, सो इन डेप्थ एन्ड क्यान्डिड। आशा छ यो समय यहाँहरूको लागि पनि सार्थक भयो होला। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, यु बिन अ ग्रेट अडियन्स। इन्जोय रेस्ट अफ द इभिनिङ। Thank you so much, Pranuji. Thank you indeed, ladies and gentlemen. Yes, यति बृहत विषय, यति गहन विषयलाई यति छोटो समयमा यति राम्ररी केलाएर हामीलाई जुन सेयरिङ गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। एकैछिनमा प्यानलिस्टहरूलाई एकैछिन सेन्टर स्टेज लिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सानो औपचारिकता बाँकी छ। तपाईँहरूको यति अमूल्य समय अनि अमूल्य सेयरिङको लागि हामी एउटा टोकन अफ अप्रिसिएसन यहाँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छौँ र यो टोकन अफ अप्रिसिएसन प्रेजेन्ट गरिदिनु हुनको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु श्री रूपक डी शर्माज्यू। रूपक शर्माज्यू, can we have you on stage please? Editor, New Business Age, रूपक डी शर्माज्यूबाट सम्पूर्ण न्यू बिजनेस एज तथा हाम्रो आजको यस इभेन्टका पार्टनर्सहरूको तर्फबाट हाम्रा एस्टिम प्यानलिस्टहरूको लागि यो टोकन अफ एप्रिसिएसन पहिले श्री चन्द्रकुमार घिमिरेज्यू, पूर्व सचिव उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय, धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हामी घिमिरे सरलाई। त्यस्तै यहाँको अमूल्य सेयरिङको लागि श्री भरतराज ढकालज्यू, चेयरम्यान मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड। धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै श्री दर्शना श्रेष्ठज्यू, भाइस प्रेसिडेन्ट वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स एसोसिएसन अफ नेपाल F1, र भाइस प्रेसिडेन्ट नेपाली यङ एन्टरप्रेन्योर्स फोरम कि मिस निविता प्रधानज्यूलाई। Last but not the least, the esteemed moderator, Pranu Singhju, Head of Corporate Affairs, Brand and Marketing, Standard Chartered Bank, Nepal Limited. Thank you one more time. If you all could kindly step forward for a group photograph, we could then call it a wrap. Yeah, if you could take center stage.